جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہماری یہ پریس کانفرنس جو ہماری غربت کا مذاق اڑایا گیا تھا، جو ہمیں جھوٹا کہا گیا تھا، جو ہماری بے روزگاری کو افسانوی کہا گیا تھا، اس کے جواب میں ہے 12 فروری کو رائنا سعید سابق چیئرپرسن وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور ان کے لیگل ایڈوائزر عمر گیلانی صاحب نے یہاں بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے ہماری تذلیل کی تھی۔ ہمارے علاقے کے بے روزگار افراد جو ہیں ان کو جھوٹا کہا تھا، ان کی بے روزگاری کو افسانوی کہا تھا اور ہماری غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ ہم اس کے لیے سراپے احتجاج بھی ہیں۔ ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ باہر بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ان کو جواب دینے آئے ہیں کہ میڈم صاحبہ، آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ آپ نے 2 ماہ منال لاموٹینا بند ہونے کے بعد کبھی خبر لی ہے کہ اس علاقے کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کبھی ہمارے علاقے میں آئی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ غریب نہیں ہیں؟ آپ کو تو اپنی جو مشغولیت ہے اس سے فرصت نہیں ہے۔ آپ کلبوں میں اچھی اچھی جگہ پہ جا کے کھانے میں سپورٹس کے علاوہ آپ کو کسی کا پتہ نہیں ہے۔ کبھی آپ کا بچہ بھوکا سویا ہو تو آپ کو پتا ہو غربت کس کو کہتے ہیں۔ کبھی آپ سرکاری اسپتال میں بچے کو لے کے جائیں اور وہاں سے دوائیاں لے کے دی جائیں کہ یہ باہر سے لے لیں، یہ ٹیسٹ آپ باہر سے کروا لیں، تو آپ کو پتا ہو غربت کس کو کہتے ہیں۔ کبھی آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ آپ بچے کو ہاسپٹل لے کے آئیں اور بچے کو بیماری کی حالت میں پڑا رہنے دیں اور اس کے پاس بیٹھ کے روتے رہیں، تو آپ کو پتا ہو غربت کس کو کہتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں آپ آئیں ہمارے علاقے میں، ہمارے ایک گھر میں، آپ صبح آئیں، دن کو آئیں، شام کو آئیں، رات کو آئیں، جب مرضی آپ کی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم سے جو ہو سکا ہم مہمان نواز ہیں، آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ اب آ کے دیکھیں کہ یہ لوگ غریب ہوئے ہیں یا نہیں، وہاں پہ بے روزگاری ہے یا نہیں۔ آپ نے ہمارا دل دکھایا ہے، یقین کریں آپ نے ہزاروں لوگوں کا دل دکھایا ہے اور ان کی آہیں آپ پہ ضرور پڑیں گی۔ یہ میں میڈیا کے سامنے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان غربا کی انشاءاللہ آہیں آپ کو ضرور پڑیں گی، جن کو آپ نے بے روزگار کیا ہے اور اس کے بعد ان کا مذاق اڑایا ہے۔ میں میڈم رائنا سعید آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے گاؤں آئیں۔ کب آئیں گی؟ آپ کے میڈیا سارا لے گیا ہے اور میڈیا کے بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں آپ ان کے ساتھ آئیں جو انہوں نے یہاں بیٹھ کے کہا ہے کہ یہ لوگ افسانوی ہیں یا کسی سے پیسے لے کے کام کر رہے ہیں یا کسی کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ آئیں میرے ساتھ۔ میں ان کو چیلنج دیتا ہوں، میں ان کو پورے گاؤں کے ایک گھر لے کے جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا نہیں، کہ ہمارا ایک روزگار جو گھر میں تھا ہمیں وہاں سے کنوینس ہوٹل والوں کی طرف سے ملی ہوئی تھی، منال ریسٹورنٹ والوں کی طرف سے ملی تھی، گھر سے لوگوں کو اٹھاتے تھے، گھر میں اتارتے تھے، 1 روپیہ بھی وہاں پہ کرایہ نہیں لگتا تھا، جو ان کو سیلری ملتی تھی ساری بچت تھی، اس سے وہ اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ اور وہاں سے اسلام آباد کام کے لیے 35,000 کی نوکری ملتی ہے، 35,000 میں سے ہمارا 800 روپے ڈیلی کا کرایہ لگ جاتا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہ کھائیں، 200 کا کھانا، 200 کا کھانا آج کل کے دور میں ہے نہیں، مگر وہ کھائیں، بیچ میں 4 چھٹیاں یا 6 چھٹیاں نکال دیں تو پیچھے 24,000 روپے ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی پیچھے 11,000 میں گھر چلتا ہے؟ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اگر یہاں پہ ہم کوارٹر لیں، ہم مجبوری سے گھر واپس جاتے ہیں، ہمارے لوگ مجبوری سے گھر واپس جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوارٹر افورڈ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ 50,000 کا کوارٹر ملتا ہے، اگر 5 بندے مل کر بھی کوارٹر لیں تو 10,000 پر پرسن بنتا ہے، پھر بھی گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ وہ کوارٹر کا 10,000 دیں، اپنا کھانا کھائیں تو پیچھے ہم کو 10,000 15,000 بچتے ہیں۔ اس لیے ہماری ان سے یہ درخواست ہے وہ آئیں، آ کے ہمارے علاقے کا وزٹ کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں۔ اور اگر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اور اگر یہ جھوٹے ہم نہیں ہیں، اگر ان کو یہ ثابت ہوا تو جھوٹی وہ ہیں
उन्होंने झूठ बोला है, हमारे लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाया, तो उन्हें सरेआम इसी तरह यहाँ आके माफी मांगनी होगी हमारे लोगों से। हमारा एहतियाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो आके यहाँ पे लोगों से माफी नहीं मांगेगी। वो गांव में भी लोगों से माफी मांगेगी और यहाँ भी आकर उनको लोगों से माफी मांगनी होगी कि मैंने आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, आप वाकई बेरोजगार हो, आप वाकई तंदुरुस्त हो गए हो। पहले तो उन्होंने हमें नारा लगाया था, अब भाइयों ने पूरी बात नहीं की, क्योंकि मुझे एक स्टेज एक मौका मिला है तो मैं आपको खुल के बताता हूँ। 2 महीने तक तो हमने कोर्ट के एहतराम में हमने कहा कि चले ये 2 रेस्टोरेंट करा दिए गए हैं, तो ये कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट के एहतराम में हम खामोश रहे हैं। 2 महीने के बाद जब उन्होंने सिर्फ 2 ही रेस्टोरेंट कराए, हमने कहा चलो ये मरकला अपनी पिसवाड़ा रोड पे उन्होंने किया। 2 महीने के बाद उन्होंने दामने को में नया रेस्टोरेंट खोल दिया, और किसके अप्रूवल से खोला है? ये रायना सेठ के अप्रूवल से खोला दामने को में। और दामने को पिसवाड़ा का कोई ना कानून है, दामने को ने आपने खोल दिया। दामने को भी उसी पहाड़ी में है, वहां से आपका माहौलियात जो है एनवायरमेंट आपको मुतासर नहीं होती। और मुनार पे जो पाकिस्तान की एक शिनाख्त बना हुआ था, हमारे कोई भी ऐसा मेहमान आते थे उनको वहां पे तवाज़ु दी जाती थी। यकीन करें बड़े बड़े डेलीगेशन दुनिया से आते थे, हमारे आर्मी के, हमारे सियासी तौर पे उनको मुनार पे जाके इज्जत से वहां पे उनको लंच कराया जाता था, उनको वहां पे जाके डिनर करवाया जाता था और इज्जत के साथ इसको सदा मुकाम पे। और यकीन करें कि लोग खुश होकर जाते थे और हमारे इलाके का। अब यकीन करें ये हालात है, हम रात को घर जाते हुए डरते हैं। रात को 8 बजे के बाद हम यहाँ से घर जाए तो हमारे रोड इस तरह से वीरान है कि हमें डर लगता है कि खुदा न खास्ता कोई जानवर आ किसी के ऊपर, खास करके ये बाइक वाले जो बच्चे जाते हैं यहाँ से, उनका तो सांस रुकी रहती है कि कोई जानवर इनके ऊपर हमला ना कर दे, खुदा न खास्ता। उसके अलावा जब से ये रेस्टोरेंट बंद हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है। 3 लाशें मिली हैं पहाड़ों से, मीडिया वालों को पता है ये बात। 3 लाशें मिली हैं, जब तक ये चल रहा था कभी कोई लाश मिली थी। 17-18 साल ये रहा मुनार, ये रोड आबाद हो गए थे, यहाँ पे खुशहाली आ गई थी, इलाके के लोग बड़े अच्छे, हमारे बच्चे यकीन करें कि काबिल यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे। अब बच्चों की तालीम छूट गई है। यकीन करें कि ये काफी अरसे से हमारे साथ ये काम चला आ रहा है कि जब हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, मुनार इतने अच्छे लोगों को पैकेज दे रहा था, लोगों की माली सपोर्ट कर रहा था, वहां पे जो माजूर और बेवाएं हैं उनको वजीफे दे रहा था कि सारे लोग खुशहाल हो गए थे और बच्चे अच्छे अच्छे कामों में। अब मेरा एक छोटा भाई है जो अच्छी सैलरी पे, अच्छे पैकेज पे वहां पे काम कर रहा था, अब उसके बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ रहे हैं। यकीन करें कि वो रोता है, हमारा भी दिल रोता है, वो रो रहा है, कहते हैं बच्चे मैंने नहीं कर सकते, बच्चे घर बढ़ा दिए। अब मैं लोग गाड़ियों पे जो मैंने शिफ्ट लगाई थी वो अफोर्ड नहीं होती, कॉलेजों की फीसें मुझे अफोर्ड नहीं होती, और उसका जवाब हमें कौन देगा? क्या ये इंसानियत की कोई कदर नहीं है? हम जानवर, जब ये वाइल्ड लाइफ नहीं बनी थी तो जानवरों की हम हिफाजत, इन पहाड़ों की, एनवायरमेंट की हम हिफाजत करते थे। हम तो सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, मगर ये वाइल्ड लाइफ वाले इन्होंने आगे सिर्फ यकीन करें कि ना हमें नुकसान पहुंचाया, इन्होंने अपने जंगलात को भी नुकसान पहुंचाया है। इनके जो असल वास्ती थे उनको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। और आप यकीन करें, अब ये खुद ही ड्रामेबाजियां करते हैं और कहते हैं कि ये चंद दिन पहले मैं उन्होंने को मीडिया वाले साथी के सामने बैठा था, उन्होंने कहा ये इन्होंने किसी ने आग लगा के, कहते हैं कि ये गांव के लोग आग लगा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों आप गांव के लोगों के पीछे पड़े? गांव वालों ने आज तक कुछ कभी कोई इन जंगलात का नुकसान नहीं है। आप आज ही आए हैं, गांव वालों की हमेशा के लिए ये इनका एनवायरमेंट है, यहाँ से इनके लिए ये खूबसूरती है, इनका ये यहाँ पर रहने की वजह यही है कि एक बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं, इनको अच्छी आबो हवा वहां से मिल रही है, एक अच्छा माहौल है। हमारी जो ट्रांसफर इंतकाल है उस पर पाबंदी लगाई गई है पहले, अब हमारी कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगाई गई है। यार क्या चाहते हैं आप हमसे? हमारी जाती जमीनें, हमें बाप दादा की जमीनें, हम यहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले के रह रहे हैं, तो आप कुछ ख्याल करें। आप हमारे लोगों का मजाक ना उड़ाएं, आप लोगों को रोजगार दें, ना कि कोई रोजगार इनसे छीने। मैं कहता हूं आप मीडिया वाले सारे मेरे सामने, कोई ऐसी इंडस्ट्री बताएं जहां पे एक साथ 1100 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। कोई है यहाँ पे ऐसा भी? ये 2 रेस्टोरेंट ने एक साथ 1100 लोगों को रोजगार दिया हुआ था, 500-600 लोगों को ये वजीफे दे रहे थे।